Hello student, very good morning. In last lecture, we have started the important topic in financial accounting, that is accounting concepts, convention and principle, and an overview of emerging trends in accounting. And as discussed in this lecture, we classified this topic into two parts. The first part is regarding the accounting principle, and second part is related to emerging trends in accounting and its overview. Similarly, we discuss the need of accounting principle, rules and regulation while maintaining the books of account. We discuss continuously in three lectures regarding why accounting rules, regulation and principle is required, why it is issued by the accounting standard board, the basically reason behind to maintain the books of account as per principle and follow the accounting concept and convention, the basic reason behind it to create uniformity in the books of account. If single rules, regulation, authorities not exist, and if they not issue the rules, regulation and principle as a guidelines to the accountants and business organizations, then every individual may use the different rules, regulation and principle as per their knowledge and as per their interest. That's why to create uniformity in the books of account, accounting standard board issue the various accounting standards. Accounting standard is the set of rules, regulation and principle regarding the keep the books of account. Okay, so मित्रांनो आपण त्या ठिकाणी डिस्कस केलं की अकाउंटिंग मेंटेन करणे हे खूप गरजेचं आहे. ओके, बेसिकली वी maintain the books of account to keep books of account keeps a business organization away from frauds and errors. It provides the useful information to the organization and its stakeholder. When we keep books of account and prepare financial statement, only after that business organization and its stakeholder able to know the profit capacity of the business organization, financial performance of the business organization and financial position of the business organization. If they do not keep their books of account, then such fruitful information is not available. That's why accounting is important. But now second question is that why rules, regulation and principle is followed by the business organization and accountant while write down the prepare the books of account. The answer is in only one word, that is the keep युनिफॉर्मिटी. एक सारखेपणा त्या ठिकाणी, म्हणजे ज्यावेळेस तुम्ही वेगळ्या बिझनेस ऑर्गनायझेशनचं अकाउंटिंगची मेथड बघता, तिथे ज्या पद्धतीने अकाउंटिंग लिहिले गेलेत
तिथे जे प्रिन्सिपल फॉलो केले गेले, तिथे जे रूल्स रेग्युलेशन फॉलो केले गेले, सिमिलरली तेच रूल्स रेग्युलेशन अँड प्रिन्सिपल आर फॉलोड बाय द अदर बिझनेस ऑर्गनायझेशन ऑल्सो. दॅट मीन्स फ्रॉम टी शॉपकीपर to tea company, all business organization follow the same rules and regulation while keep their books of account. ते एखाद्या चहाच्या दुकानदारापासून तर एखादी मोठी दार्जिलिंग सारखी चहाची कंपनी असेल त्या ठिकाणी, किंवा टाटांचा एवढा मोठा बिझनेस असेल, किंवा त्या आपल्या कोपरगावातील एखादा छोटासा दुकानदार असेल, ते ज्यावेळेस अकाउंट मेंटेन करतात मित्रांनो, ते अकाउंट मेंटेन करत असताना टाटांच्या कंपनीमध्ये, टाटा कंपनीमध्ये जे रूल्स अँड रेग्युलेशन फॉलो केले जातात, तेच सिमिलर रूल्स अँड रेग्युलेशन हे कोपरगाव मधील एखादा छोटा दुकानदार जर अकाउंटिंग ठेवत असेल तर तो त्याच पद्धतीने ठेवेल. म्हणजे कोपरगावातील छोटा शॉपकीपर जर आउटस्टँडिंग एक्सपेन्सेसची ऍडजस्टमेंट ही रिस्पेक्टिव्ह एक्सपेन्सेस मध्ये ते आउटस्टँडिंग एक्सपेन्सेस ऍड करत असेल आणि ती लॅबिलिटीज म्हणून करंट लॅबिलिटीजला बॅलन्स शीटच्या लॅबिलिटीज साईडला जर ट्रान्सफर करत असेल, तर टाटा कंपनीच्या जे काही बुक्स ऑफ अकाउंट असेल ते लिहित असताना टाटा कंपनीचा अकाउंटंट देखील किंवा त्यांचा अकाउंट डिपार्टमेंट देखील जो काही आउटस्टँडिंग एक्सपेन्सेसची ऍडजस्टमेंट असेल तर ती प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या डेबिटला त्या आयटम मध्ये ऍड करेल आणि बॅलन्स शीटच्या लॅबिलिटीज साईडला करंट लॅबिलिटीज मध्ये ती लॅबिलिटीज म्हणून लिहिल. बघा, एखादा छोटा दुकानदार पण तेच रूल्स रेग्युलेशन आणि प्रिन्सिपल फॉलो करतो, एखादी मोठी कंपनी देखील तेच रूल्स रेग्युलेशन फॉलो करतात. म्हणजे काय क्रिएट झालं इथे? युनिफॉर्मिटी, एक जिन्सीपणा. युनिफॉर्मिटी म्हणजे जो काही कोपरगाव मधील छोटासा शॉपकीपर आहे, त्याचा अकाउंटंट टाटा कंपनीचा अकाउंट बघायला गेला ना तरी त्याला ते समजेल, आणि टाटा कंपनीचा अकाउंटंट जरी त्या शॉपकीपर कडे आला, त्याचं अकाउंटिंग बघितलं ना, त्याचे बुक्स ऑफ अकाउंट त्याला रीड करता येईल. आता हे झालं अकाउंटंटच्या बाजूने. म्हणजे मला म्हणायचं काय की केजे समाय महाविद्यालयामध्ये तुम्हाला जे अकाउंटचे रूल्स रेग्युलेशन टीच केले जातात, तेच सेम रूल्स रेग्युलेशन प्रिन्सिपल हे शेजारच्या महाविद्यालयाच्या कॉमर्सच्या विद्यार्थ्यांना टीच केले जातात. पुणे युनिव्हर्सिटीच्या सर्व विद्यार्थ्यांना तेच रूल्स रेग्युलेशन अकाउंटच्या विद्यार्थ्यांना टीच केले जातात, नव्हे जम्मू काश्मीर मधील जी काही युनिव्हर्सिटी आहे त्या युनिव्हर्सिटीच्या कॉमर्सच्या किंवा अकाउंटच्या विद्यार्थ्यांना देखील तेच सेम रूल्स रेग्युलेशन हे टीच केले जातात. त्या जम्मू काश्मीर मधील एखादी छोटीशी कंपनी किंवा एखादी मोठी कंपनी किंवा एखादा छोटा शॉपकीपर जे रूल्स रेग्युलेशन फॉलो करतो अकाउंटिंगचे, तेच रूल रेग्युलेशन आणि प्रिन्सिपल हे कन्याकुमारी मधील विद्यापीठामध्ये, युनिव्हर्सिटीमध्ये तेच रूल्स रेग्युलेशन प्रिन्सिपल टीच केले जातात. आणि कन्याकुमारी मधील एखाद्या छोट्या व्यवसायामध्ये देखील तेच रूल्स रेग्युलेशन प्रिन्सिपल फॉलो केले जातात, नव्हे तेथील एखाद्या मोठ्या कंपनीमध्ये देखील सिमिलर रूल्स रेग्युलेशन प्रिन्सिपल फॉलो केले जातात. काय क्रिएट झालं? युनिफॉर्मिटी क्रिएट झाली. रूल्स रेग्युलेशन प्रिन्सिपल क्रिएट द युनिफॉर्मिटी. म्हणजे एखादा रूल जर असेल ना तर त्याच्यामध्ये एक जिन्सीपणा येतो. म्हणजे बघा बरं, तुमच्यासाठी रूल्स रेग्युलेशन आहे की महाविद्यालयाच्या गेटमध्ये किंवा महाविद्यालयामध्ये येत असताना तुम्ही आयडेंटिटी कार्ड वापरायचं, ड्रेस कोड वापरायचा. म्हणजे केजे समाय महाविद्यालयातील विद्यार्थी ज्यावेळेस गेटच्या आतमध्ये येतो तर तिथे युनिफॉर्मिटी असते, सर्वांना ड्रेस कोड त्या ठिकाणी असतो आणि ते आयडेंटिफाय होतात. आणि केजे समाय मधील प्रत्येक प्राध्यापकाला, नव्हे कॉमर्सच्या नाही तर आर्ट्स आणि सायन्सच्या प्राध्यापकांना देखील माहित असतं की हा कॉमर्सचा विद्यार्थी, तुम्हाला कोणी म्हणत नाही की तू बाहेर हो, कारण तुम्ही तो ड्रेस कोड घातलेला आहे, तुमच्याकडे आयडेंटिटी कार्ड आहे, म्हणजे तुम्ही त्या ठिकाणी आयडेंटिफाय होतात. सो युनिफॉर्मिटी इज रिक्वायर्ड टू आयडेंटिफाय द युनिकनेस. म्हणजे या ठिकाणी काय, तिथे तुम्हाला कोणीही
म्हणजे तुम्ही प्रत्यक्षात जरी ओळखीचे जरी नसाल, पण तुमची ओळख निर्माण झाली, तुम्ही केजे समाय महाविद्यालयाचे विद्यार्थी आहेत. म्हणजे तुम्हाला रीड करायला सोपं झालं. सिमिलरली अकाउंटिंगची जी काही कम्युनिटी असेल, अकाउंटिंगची कम्युनिटी मीन्स नॉट ओनली अकाउंटंट म्हणजे अकाउंटिंगची कम्युनिटी नसते, तर अकाउंटंटने जे काही बुक्स ऑफ अकाउंट राईट केले ते चेक करण्याचं काम कोण करतं, तर ते ऑडिटर करतो. त्या अकाउंटिंगच्या डेटामध्ये इंटरेस्टेड कोण असतं, तर इन्व्हेस्टर असतात, कारण त्यांना इन्व्हेस्टमेंट करायची असते. बँकर्स असतात, कारण त्यांना कर्ज द्यायचं असतं. गव्हर्नमेंट असतात, कारण त्यांना त्या ठिकाणी टॅक्स असेस करायचे असतात. त्यानंतर क्रेडिटर्स असतात, त्यांना त्या ठिकाणी क्रेडिट प्रोव्हाइड करायचं, क्रेडिटवर गुड्स प्रोव्हाइड करायचा असतो. लेबर इंटरेस्टेड असतात, कारण त्यांना बोनस पाहिजे असतो, त्यांना सॅलरी पाहिजे असते. त्याचबरोबर ऑर्गनायझेशन किंवा मॅनेजमेंट इंटरेस्टेड असतं, कारण त्यांना त्याचं मॅनेजमेंट करायचं असतं. शेअर होल्डर त्या ठिकाणी इंटरेस्टेड असतात, त्यामुळे ते त्या अकाउंटिंगच्या डेटामध्ये इंटरेस्ट घेतात, कारण त्यांना त्यांच्या शेअरची व्हॅल्यू त्या ठिकाणी समजत असते, त्यांना मिळालेला डिव्हिडंड त्या ठिकाणी त्यांना समजत असतो. सो all these persons are the stakeholder of accounting. All these person included in the accounting community. जो कोणी त्या ठिकाणी त्या अकाउंटिंगच्या डेटामध्ये इंटरेस्ट घेत असेल आणि त्याला ते समजत असेल, त्यावेळेस आपण त्याला काय म्हणतो, अकाउंटिंगची कम्युनिटी म्हणतो. तर या संपूर्ण अकाउंटिंगच्या कम्युनिटीला ते समजावं म्हणून त्या ठिकाणी कधी समजेल, मला जे येतं तेच समोरच्याने सांगितलं आणि समोरच्याने जे सांगितलं ते मला जमतं. हे कधी होईल, ज्यावेळेस त्याची लँग्वेज मराठी असेल आणि माझी लँग्वेज मराठी असेल, त्याची लँग्वेज इंग्लिश असेल आणि माझी लँग्वेज इंग्लिश असेल, तर मला ते समजेल. तो इंग्लिशमध्ये बोलतो, मला कानडी भाषा समजते आणि मी कानडीमध्ये बोलतो, त्याला इंग्लिश भाषा समजते, तर त्या ठिकाणी समजणार नाही. मग मला जे अकाउंटिंगचे रूल्स प्रिन्सिपल रेग्युलेशन समजतात तेच त्या समोरच्याला समजतात. केव्हा हे समजेल, ज्यावेळेस मी जे रूल्स रेग्युलेशन प्रिन्सिपल फॉलो करतो, त्याच वेळेस समोरचा देखील तेच रूल्स रेग्युलेशन प्रिन्सिपल फॉलो करतो, त्याच वेळेस ते समजेल. आणि म्हणून ही एकच लँग्वेज, बिझनेसची लँग्वेज म्हणून त्या ठिकाणी सिमिलर रूल्स रेग्युलेशन आणि प्रिन्सिपल फॉलो केले जातात. अँड सच टाइप ऑफ रूल्स रेग्युलेशन अँड प्रिन्सिपल आर इश्यूड बाय द अकाउंटिंग स्टँडर्ड बोर्ड अंडर द गायडन्स ऑफ ICAI, Institute of Chartered Accountant of India. It is the supreme authority, it is the supreme institution who issue the guidelines to the accountant all over the India. भारतातील सर्व अकाउंटंटला ते गाईडलाईन्स देत असतात. त्या इन्स्टिट्यूटची जी काही एक्झाम क्वालिफाय होतात सीईची, ते लोक त्या ठिकाणी अकाउंटिंगचं काम करत असतात मोस्ट ऑफ कंपन्यांमध्ये. आणि मग ते सर्व एकच रूल्स रेग्युलेशन आणि प्रिन्सिपल त्या ठिकाणी फॉलो करत असतात. So this is the need of rules, regulation and principle while maintaining the books of account. There are two type of question. There are two questions. First is why accounting is important, and second question is why rules, regulation and principles are required while maintaining the books of account. First question is why accounting is important, to detect the frauds, to detect the errors. म्हणजे त्या ठिकाणी त्या किंवा टू check out the performance of the organization, to check out the financial performance of the organization, whether organization earn profit or not. Secondly, to assess the financial position of the business organization, and such useful information only receive after the preparation of financial statements. And financial statements are prepared from the books of account, where all accounting transaction, all financial transaction, all monetary transactions are recorded. That's why accounting is important. म्हणून अकाउंटिंग गरजेचं आहे. का, त्या ठिकाणी प्रॉफिट झाला का तोटा झाला हे समजतं. आता क्वेश्चन आपला इथे असा होता की व्हाय रूल्स अँड रेग्युलेशन्स आर फॉलोड व्हाईल द मेंटेनिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट. पण हे अकाउंटिंग ठेवतो, पण प्रत्येकाने प्रत्येकाच्या सोयीने अकाउंटिंग ठेवायचं नाही.
तर प्रत्येकाने एकच रूल फॉलो करायचा, प्रत्येकाने एकच रेग्युलेशन फॉलो करायचं, प्रत्येकाने एकच प्रिन्सिपल फॉलो करायचं. नवे कस्टम्स आल्सो फॉलोड बाय व्हाईल द मेंटेनिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट. कस्टम आहेत ना, म्हणजे बघा आपल्याकडे कस्टम आहे. आत्ताच आपण त्या ठिकाणी संक्रांत साजरी केली आणि तिळगुळ वाटले. तिळगुळ वाटत असताना आपल्या समोर असा क्वेश्चन नसतो की मी तिळगुळ द्यायचे की समोरच्याने द्यायचे. आपण बघतो की आपल्यापेक्षा वयाने मोठा असेल तर तो आपल्याला तिळगुळ देईल आणि आपल्यापेक्षा लहाना भेटला तर आपण त्याला तिळगुळ देणार आहोत. बरोबर ना? का असं होतं की तुम्ही मोठ्यांना तिळगुळ देतात आणि मोठे तुमचं दर्शन घेतात? नाही होत. ही कस्टम आहे. बरोबर ना? ही ट्रॅडिशन आहेत. अकाउंटिंग मध्ये देखील अशा ट्रॅडिशन असतात. त्या कस्टम्स फॉलो केल्या जातात. बघा आपण लेजर बनवतो, आपण अकाउंट्स प्रिपेअर करतो आणि प्रत्येक जण त्याच पद्धतीने ते अकाउंट प्रिपेअर करतं. बघा प्रत्येक जण त्याच पद्धतीने अकाउंट मेंटेन करतं, त्याच पद्धतीने लेजर तयार करतं, त्याच पद्धतीने जर्नलचा फॉर्मॅट तयार करतं. प्रत्येक जण आपण जसं एखाद्या नोटबुकमध्ये आपल्या श्रद्धा असतात आणि मग त्या पद्धतीने आपण वरती लिहितो ना, यांच्या कृपेने वगैरे. एखादा साईबाबांचं बघता असेल तर ओम साईराम लिहितो. तसं अकाउंटचे लोक काय लिहितात रे? इन दी बुक्स ऑफ, फॉर द इयर एंडेड, बॅलन्स शीट, प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट, मशिनरी अकाउंट, सॅलरी अकाउंट. इज इट क्लिअर? हे काय आहे? हे कस्टम्स. काय या कस्टम आहे. बरोबर ना? ट्रॅडिशन आहे. त्या त्या पद्धतीनेच आपण त्या ठिकाणी करत येतोय आणि त्या पद्धतीनेच आपण ते फॉलो करतो, त्या पद्धतीनेच आपण ते लिहित असतो. आणि म्हणून अकाउंटिंग मेंटेन करत असताना अकाउंट जितकं इम्पॉर्टंट आहे तितकंच रूल्स, रेग्युलेशन आणि प्रिन्सिपल देखील काय आहेत? महत्वाच्या आहेत. मला मेसेज कराल बरं, समजलं तुम्हाला? मला काय म्हणायचं बघा, मी हा वर्ड हायलाइट केलाय, बोल्ड केला रेड मध्ये आणि त्याची साईज वाढवली बऱ्यापैकी. या सर्व याचा आन्सर एकच आहे. वाय रूल्स, रेग्युलेशन अँड प्रिन्सिपल आर फॉलोड व्हाईल द मेंटेनिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट. द ओनली reason behind it that the answer is uniformity in the books of account for better understanding. युनिफॉर्मिटी नसेल तर माझी लँग्वेज वेगळी असेल अकाउंटिंगची, तुमची लँग्वेज वेगळी असेल, तिसऱ्या व्यक्तीची लँग्वेज वेगळी असेल आणि मग ती समजणार नाही. युनिफॉर्मिटी त्या ठिकाणी खूप गरजेची आहे. समजलं? मला मेसेज कराल प्लीज, मेसेज इन चॅट बॉक्स. ओके. बघा आणि ही गोष्ट लक्षात ठेवाल, ऍज अ कॉमर्सचे स्टुडंट, ऍज अ अकाउंटचे स्टुडंट, जर तुम्हाला कोणी जर असं विचारलं की तुम्हाला अकाउंट येतं का आणि तुम्ही हो म्हणत असाल तर तुम्हाला समोरचा व्यक्ती की ज्याला अकाउंटचा गंध नसतो, ही इज नॉट रिलेटेड विथ द अकाउंटिंग अँड अकाउंटन्सी, ही मे आस्क यू व्हॉट इज अकाउंटिंग अँड व्हाय इट इज रिक्वायर्ड. तर तुम्हाला ते सांगता आलं पाहिजे अकाउंटिंग म्हणजे काय आणि ते का ठेवलं जातं. नाहीतर मग काय आम्हाला शिकवलं म्हणून आम्ही ते लिहितो असं म्हणून चालणार नाही. तर काय, टू असेस द फिनान्शियल परफॉर्मन्स अँड फिनान्शियल पोझिशन ऑफ द बिझनेस ऑर्गनायझेशन. फिनान्शियल परफॉर्मन्स समजतो म्हणजे नफा तोटा कळतो आणि दुसरी गोष्ट आर्थिक स्थिती, फिनान्शियल पोझिशन. तुमचं प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट तुम्हाला काय दाखवतं? फिनान्शियल परफॉर्मन्स दाखवतं. तुमची काय सध्या तुम्हाला काय नफा होतो का तोटा होतो, ही फिनान्शियल परफॉर्मन्स कशावरून बघता येतो आपल्याला? नफा तोटा पत्रकावरनं, प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट वरनं. ओके. प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट गिव्ह इज फुल इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रॉफिट ऑर लॉस. That means financial performance. And your balance sheet give you the useful information regarding the financial position. What is the position? How many assets are there? How many liabilities are there? किती asset आहे आणि किती liabilities आहे. आणि asset पेक्षा liabilities जर कमी असेल, सांगा बरं. बघा मी तुम्हाला क्वेश्चन विचारतोय, मला तुम्ही चॅट बॉक्स मध्ये आन्सर देणार आहात. चॅट बॉक्स मध्ये आन्सर देणार आहात की जर त्या ठिकाणी तुमच्या असेट्स ह्या काय असतील, असेट्स काय असतील, लायबिलिटीज पेक्षा कमी असेल
तर फिनान्शियल पोझिशन चांगली आहे की खराब आहे व्यवसायाची, काय असेल? ओके, लॉस नाही म्हणता यायचं त्याला, परंतु बरोबर म्हणजे त्या ठिकाणी कुठेतरी आर्थिक स्थिती खराब झालेली आहे. आणि जर लायबिलिटीज कमी असतील आणि ऍसेट जर जास्त असतील तर इफ देर इज एक्सेस ऑफ asset ओव्हर दी लायबिलिटीज then it is good financial position. It's good financial position. ओके, मग पुढे जाऊयात का आपण? आपण इथपर्यंत आलेलो होतो. Theory remove the confusion in accounting and the effect of diversification in accounting. Accounting theory help to making accounting information in simple and understandable to user. Okay. Accounting theory helps the organization in making accounting information simple, reliable, understandable, measurable, relevant, and comparable. Now, what do you mean by accounting theory? Accounting theory is the set of is the guidelines about how to write the books of account. It is a set of, it is a bunch of rules, regulation and principle of accounting. अकाउंटिंग लिहिण्याचे रूल्स, रेग्युलेशन आणि प्रिन्सिपल, कस्टम याच्या ज्या गाईडलाईन जिथे लिहिलेल्या असतात आणि त्या गाईडलाईनचा वापर करून वी read the guidelines and follow the such guidelines maintain the books of account. बुक्स ऑफ आपण अकाउंट मेंटेन करत असताना आपण त्या रूल्स, रेग्युलेशन आणि गाईडलाईन्स फॉलो करतो, प्रिन्सिपल फॉलो करतो. मग त्या गाईडलाईन्स ज्या ठिकाणी रायटिंग स्वरूपात असतात त्या रायटिंग स्वरूपातल्या गाईडलाईन्सला आपण अकाउंटिंग थिअरी असं म्हणतो. आणि त्याला पॉप्युलरली इट इज पॉप्युलरली नोन ॲज अकाउंटिंग स्टँडर्ड. अकाउंटिंग स्टँडर्ड, अकाउंटिंग स्टँडर्ड म्हणतो आपण त्याला. स्टँडर्ड बघा, आपण म्हणतो ना एक स्टँडर्ड मेंटेन केलं पाहिजे, म्हणजे अप टू द मार्क. अप टू द मार्क म्हणजे तुम्ही एक स्टँडर्ड फिक्स केलंय की मला 80% मार्क्स मिळाले पाहिजे. मग 80% मार्क्स मिळवायचे हे स्टँडर्ड झालं, मग तुम्ही तिथपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करता. आणि तुम्ही 80% पर्यंत पोहोचलात, दॅट मीन्स यू अचीव युअर स्टँडर्ड. ओके, यू अचीव युअर टार्गेट. म्हणजे जो काही टार्गेटेड झोन असतो की जिथे अॅक्युरेसी 100% असते, तर ते स्टँडर्ड. मग अकाउंटिंग स्टँडर्ड का ते फॉलो केल्यानंतर तुमचं जे काय अकाउंट असेल, बुक्स ऑफ अकाउंट असेल, ते काय असतील, ऍक्युरेट असेल. काय असेल, ऍक्युरेट असेल. आणि मग ते स्टँडर्ड यूज करून तुम्ही बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करता, बुक्स ऑफ अकाउंट रेकॉर्ड, बुक्स ऑफ अकाउंट राईट ऑफ करता. आणि ते केल्यामुळे काय होणार आहे की तुमच्या अकाउंटिंगची ती काय इन्फॉर्मेशन ती यूज केल्यामुळे तर तुमचे बुक्स ऑफ अकाउंट सिम्पल आणि अंडरस्टँडेबल होणार आहेत. कोणाला, तुम्हाला पण आणि तुमच्या युजरला पण. म्हणजे अकाउंटंटला पण, इन्व्हेस्टरला पण, बँकर्सला पण, गव्हर्नमेंटला पण, मॅनेजमेंटला पण, शेअर होल्डरला पण. दॅट मीन्स इट इज अंडरस्टँडेबल टू ऑल स्टेक होल्डर्स, ऑल अकाउंटिंग कम्युनिटी. अकाउंटिंग थिअरी हेल्प्स द ऑर्गनायझेशन इन मेकिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिम्पल. म्हणजे ती थिअरी, त्याचा वापर केला का अकाउंटिंगची इन्फॉर्मेशन सिम्पल होणार आहे. कारण ती प्रत्येक जण तीच लँग्वेज यूज करणार आहे आणि प्रत्येकाला ती लँग्वेज समजणार. याचा अर्थ काय होणार, ती सिम्पल होणार. सेकंडली रिलायबल होणार, म्हणजे त्याची विश्वासार्हता वाढणार. कारण मी ते फॉलो करून ते राईट ऑफ केलं. बघा, तुम्हाला जे टीच केलं त्याच्यातलं जर तुमच्या आन्सर बुक मध्ये जर तुम्ही आन्सर दिलं तर ते रिलायबल होतं, बरोबर ना. आणि ते सोडून तुम्ही काहीतरी लिहिलं ते रिलायबल होणार का, तर नाही होणार. अंडरस्टँडेबल, ते समजतं प्रत्येकाला, कारण प्रत्येकाला ते रूल्स, रेग्युलेशन माहिती आहेत. मेजरेबल, मोजमाप करता येतं त्याचं, बरोबर आहे की नाही. रिलिव्हंट असतं, दॅट मीन्स रिलेटेड विथ द अकाउंट. अँड कम्पॅरेबल दिस पॉइंट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. बघा, तुम्ही तुमच्या बिझनेसचा प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट कॅल्क्युलेट केला आणि तुमचा कॉम्पिटिटर आहे, तुमच्या कॉम्पिटिटरने पण प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट कॅल्क्युलेट केला. तुमचा प्रॉफिट 10 लाख, त्याचा प्रॉफिट 20 लाख. तर तुम्हाला कम्पेअर करता येतं की माझ्यापेक्षा 10 लाख रुपये प्रॉफिट जास्त आहे, बरोबर ना. आपण आता
त्याने अकाउंटिंगची रूल्स रेग्युलेशन वेगळे फॉलो केले, तुम्ही वेगळे फॉलो केले, युनिफॉर्मिटी नसेल तर तुम्ही काय केलं, सर्व एक्सपेन्सेस वजा केले त्याच्यातून. काय केले? एक्सपेन्सेस वजा केले. कशातून? तुमच्या त्या झालेल्या टोटल इन्कम मधून. आणि म्हणून तुम्हाला 10 लाख रुपये प्रॉफिट आला. आणि त्याने फक्त विक्रीचेच पैसे 20 लाख पकडले, त्याला प्रॉफिट म्हटलं. एक्सपेन्सेस वजाच केले नाही म्हणून त्याचे 20 लाख झाले. म्हणजे बघा बरं, त्याचा प्रॉफिट जास्त दिसतोय, तुमचा कमी दिसतोय. पण त्याने वेगळंच यूज केलं, तुम्ही वेगळंच यूज केलं. त्याने एक्सपेन्सेस दाखवलेत नाही, तुम्ही एक्सपेन्सेस दाखवलेत. तिसरं एक आहे तुमचा कॉम्पिटिटर, त्याला 5 लाख झाला प्रॉफिट. तुम्ही म्हणाला अरे वा, त्याला कमी प्रॉफिट झाला, मला जास्त झाला. पण त्याने व्यवसायाचे पण खर्च टाकलेत आणि घरचे पण खर्च वजा करून टाकलेत. आता अकाउंटिंग मध्ये तुम्हाला घरचे खर्च वजा नाही करता येत, बरोबर ना? त्याने घरी भाजीपाला काय आणला असेल तर तो खर्च तिथे वजा नाही करता येणार आहे. म्हणजे त्याचा प्रॉफिट 5 लाख दिसतोय, तुमचा 10 लाख दिसतोय, तुमच्या कॉम्पिटिटरचा आणखीन एका 20 लाख दिसतो. एका कॉम्पिटिटरला जास्त प्रॉफिट झाला, एका कॉम्पिटिटरला तुमच्यापेक्षा कमी प्रॉफिट झाला. रिझन काय आहे? काय रिझन? बिकॉज एव्हरी ऑर्गनायझेशन, you and your competitors use different method, different rules and regulation principle while the maintaining the books of account. आणि म्हणून ते कम्पेअर करता येणार नाही. तुमचा प्रॉफिट आणि त्यांचा प्रॉफिट तुम्हाला कम्पेअर नाही करता येणार. कधी कम्पेअर करू शकता? when you all three members, you all three competitors use the same rules, regulation and principle while the maintaining the books of account. तुम्ही सगळ्यांनी बरोबर तेच फॉलो केलं आणि मग त्याच्यानंतर मात्र तुम्हाला जो काय प्रॉफिट होईल तो कम्पॅरेबल होईल. तुम्हाला 10 लाख झाला, त्याला 15 लाख झाला, तिसऱ्याला 8 लाख झाला, तर तुम्हाला कम्पॅरिझन त्या ठिकाणी करता येईल. किंवा 2 पिरियड मधलं, ह्या वर्षी तुम्हाला जो नफा झाला आणि पुढच्या वर्षी जो नफा झाला त्याचं कम्पॅरिझन करता येईल. पण तुम्ही ह्या वर्षी वेगळं रूल्स रेग्युलेशन फॉलो केलं, पुढच्या वर्षी वेगळं रूल्स रेग्युलेशन फॉलो केलं तर कम्पेअर करता येणार नाही. म्हणून युनिफॉर्मिटी त्या ठिकाणी महत्वाची आहे. युनिफॉर्मिटी प्रोव्हाइड करण्याचं काम कोण करतं? अकाउंटिंग थेअरी करत असतं. अकाउंटिंग थेअरी म्हणजे गाईडलाईन्स, जे रिटर्न स्वरूपात त्या ठिकाणी तुम्हाला गाईडलाईन्सचं डॉक्युमेंट इश्यू केलेलं असतं. हु इश्यू द गाईडलाईन्स रिगार्डिंग द अकाउंटिंग थेअरी? अकाउंटिंग स्टँडर्ड बोर्ड. who established the accounting standard board? ICAI, बरोबर ना? इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट ऑफ इंडिया, त्यांच्या अंडर त्या ठिकाणी अकाउंटिंग स्टँडर्ड बोर्ड सेटअप झालं. आणि अकाउंटिंग स्टँडर्ड बोर्ड काय करतं? अकाउंट राईट करण्याच्या दृष्टिकोनातून गाईडलाईन्स इश्यू करतं. आणि त्या गाईडलाईन्स ज्या काय असतील त्या गाईडलाईन्सला आपण अकाउंटिंग थेअरी असं म्हणतो. आणि त्याला स्टँडर्ड लँग्वेज मध्ये अकाउंटिंग थेअरी पण म्हणतात त्याला, किंवा अकाउंटिंग स्टँडर्ड पण म्हणतात. ओके. आणि हे ऍडव्हान्टेजेस त्या ठिकाणी मिळतात. अकाउंटिंग थेअरी also helps to reader in reading the accounting information. बघा, मी परत देतोय. मी जे काही लिहिलं आर्टिकल ते कशामध्ये लिहिलं? मी लिहिलं त्या ठिकाणी कानडी भाषामध्ये. आणि तुमची भाषा काय आहे त्या ठिकाणी तुम्हाला समजते हिंदी भाषा, तर ते तुम्हाला रीड करता येईल का? तर नाही. मग आता मी जे काही बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन केले, मी जे काही रूल्स रेग्युलेशन फॉलो केले, तेच रूल्स रेग्युलेशन कोणाला माहिती आहेत? जे रीड करणार आहेत त्यांना. कारण रीड करणारा, लिहिणारा दुसऱ्या कंपनीचा अकाउंटंट, आपल्या कंपनीचा अकाउंटंट, आपले शेअर होल्डर, दुसऱ्या कंपनीचे शेअर होल्डर, हे सर्व एकच रूल्स रेग्युलेशन फॉलो करतात, एकच मेथड त्या ठिकाणी फॉलो करतात. आणि मग त्यांना ते रीड करता येतात. रीडिंग द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, रिपोर्ट्स अँड फिनान्शियल स्टेटमेंट इन राईट मॅनर. म्हणजे त्या ठिकाणी मी जे लिहिलं ते समोरच्याला समजतंय, कारण त्याला मला जे मी ज्या भाषेत लिहिलं त्याची भाषा तीच आहे. मी जे रूल्स रेग्युलेशन फॉलो केले त्याचे पण रूल्स रेग्युलेशन सेम आहेत. आणि म्हणून त्याला त्या ठिकाणी काय करता येतं? अकाउंटिंगची इन्फॉर्मेशन असेल किंवा फिनान्शियल म्हणजे रिपोर्ट्स असतील, अकाउंटिंगचे रिपोर्ट्स असेल किंवा फिनान्शियल स्टेटमेंट असेल, ही इज एबल टू रीड दी बेसिकली प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट अँड बॅलन्स शीट. बघा, मला एक सांगायचं, तुम्ही अकाउंटंट आहात एक प्रकारचे, तुम्ही कॉमर्सचे स्टुडंट आहात, तुम्ही अकाउंट शिकलेला आहात, तुम्हाला बॅलन्स शीट वाचता येतं. जरी तुमचं इंग्लिश चांगलं नसेल तरी पण तुम्ही बॅलन्स शीट वाचू शकता. तुमचं इंग्लिश चांगलं नसेल तरी पण तुम्ही प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट वाचू शकणार. पण अमेरिकेमधील का ज्यांची, किंवा इंग्लंडमधील ज्यांची भाषाच इंग्लिश आहे, त्या इंग्लिश भाषा असणाऱ्या एखाद्या हिस्ट्रीच्या प्राध्यापकाला, एखाद्या जॉग्रफीच्या प्राध्यापकाला, एखाद्या रिजनल लँग्वेजच्या प्राध्यापकाला किंवा इंग्लिशच्याच प्रोफेसरला ते बॅलन्स शीट, ते प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट ते
ते कॅश फ्लो स्टेटमेंट हे रीड करता येणार नाही. कारण का? कारण तुम्हाला ते समजते ती लँग्वेज. कोणती लँग्वेज? अकाउंटिंगची लँग्वेज. त्यातली इंग्लिश नाही, तर त्यातली अकाउंटिंगची लँग्वेज तुम्हाला समजते का? बरोबर. ओपनिंग स्टॉक कुठे लिहिला? ट्रेडिंग अकाउंटच्या डेबिटला लिहिला. परचेसेस किती? इतकेच. सेल्स इतकेच. ग्रॉस प्रॉफिट इतका आहे. म्हणजे ट्रेडिंग ऍक्टिव्हिटीज काय दाखवतायत? इतका प्रॉफिट. जीपी रेशिओ एवढा दाखवतोय. सेलच्या एवढ्या प्रमाणात ग्रॉस प्रॉफिट आहे. प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट काय दाखवतोय? एक्सपेन्सेस तुम्हाला समजतायत. त्यामध्ये काही आउटस्टँडिंग आहेत का? ते लायबिलिटीजला ट्रान्सफर केलेत का? हे तुम्हाला रीड करता येतं. म्हणजे बघा, असा पण कोर्स असतो का तुम्हाला प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट रीड करता आला पाहिजे, तुम्हाला बॅलन्स शीट रीड करता आलं पाहिजे. रीड म्हणजे नुसतं वाचणं नाही, तर त्याचं अनालिसिस करणं, त्याचं इंटरप्रिटेशन करणं आणि त्यावरनं एक तुमचं एक्सपर्ट कमेंट्स करणं. म्हणजे प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट तुम्ही वाचल्यानंतर काय म्हणता? बघा, म्हणजे त्या ठिकाणी तुम्ही प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट तयार केलं. प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट मध्ये तुम्हाला तुमच्या त्या प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट मध्ये नेट प्रॉफिट दिसतोय. इज इट क्लिअर? काय दिसतोय? नेट प्रॉफिट दिसतोय. तुमचं ऍज अ अकाउंटंट म्हणून किंवा ऍज अ अकाउंटचे स्टुडंट म्हणून तुमचं एक्सपर्ट मत काय असेल की जी काय ऑर्गनायझेशन आहे तर ती प्रॉफिट मध्ये त्या ठिकाणी, ओके, म्हणजे तिला प्रॉफिट त्या ठिकाणी मिळतोय. आणि जर लॉस असेल तर तुम्ही म्हणाल की तिचा परफॉर्मन्स चांगला नाहीये. म्हणजे तुम्हाला रीड करता येतं. ते काय करता येतं? रीड करता येतं. इज इट क्लिअर? त्यानंतर तुम्ही बॅलन्स शीट बघितलं. बॅलन्स शीटच्या लायबिलिटीजला तुम्हाला शेअर होल्डर फंड दिसतोय, म्हणजे शेअर कॅपिटल दिसते 5 लाख आणि बाकीचं बँकेकडनं कर्ज घेतलेलं दिसते 5 लाख. तर तुम्ही काय म्हणाल? स्वतःचं भांडवल 5 लाखाचं आहे आणि कर्ज भांडवल 5 लाखाचं आहे. म्हणजे तुम्हाला रीड करता येतं. हे अंडरस्टँड त्या ठिकाणी झालं पाहिजे. इज इट क्लिअर? सो accounting theory is the bridge between unknown to known about the accounting information without bother. तुम्हाला अज्ञानाकडून ज्ञानाकडे घेऊन जातं अकाउंटिंगच्या इन्फॉर्मेशनच्या बाबतीमध्ये, जर तुम्हाला ते रूल्स रेग्युलेशन माहिती असेल तर. अदरवाईज तुम्ही ते ऍक्सेस करू शकत नाही. इट इज डिफिकल्ट टू कोडिफाय द अकाउंटिंग रूल्स अँड प्रिन्सिपल बिकॉज they change and develop with the passage of time. Accounting principle or rules or concepts are nothing but general guidelines for sound accounting practices. म्हणजे जे काही प्रिन्सिपल रूल्स किंवा कन्सेप्ट असतील ते म्हणजे असं काही नाही, फक्त काय त्या